할렐루야, 글로벌 리바이벌 교회에서 보내드리는 금요일에 만나요 시간입니다. 요즘 시대가 많이 어수선하고 어떠한 것을 선택하고 결정해야 되는 시대 같습니다. 하나님이 어떤 것을 개혁하거나 새롭게 새로우려고 할 때에 영적인 세계에서 굉장한 큰 배틀이 일어나는데, 오늘 그 엘리야의 영에 대해서 항상 대적하고 일어나는 이세벨의 영에 대해서 성경에 어떻게 설명하고 있으며 우리가 이걸 어떻게 반응하고 다뤄야 되는지를 성경을 통해서 같이 알아보는 시간 되도록 하겠습니다. 우리 같이 잠시 예배하겠습니다. Okay, let's praise and worship together. Maker of heaven, Maker of the heavens, Master of the seas, Mover of the mountains, Majesty, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Awesome God in power, author of might, all-consuming fire, alive, alive, we glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Oh, we glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Oh, yes, Lord. Oh, we glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Oh, yes, Lord, you are seated on, yes, you are seated on a throne of praise. Unto you alone, let our voices raise. You are seated on a throne of praise. Unto you alone,
are seated on a throne of praise. Unto you alone let our voices raise. Amen. Hallelujah, Lord. We glorify your name. Amen. Hallelujah. We glorify your name, oh Lord. We glorify your name in all the earth. Hallelujah. Oh Lord, we glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Hallelujah. God, we glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Hallelujah. You are seated on, yes, you are seated on a throne of praise. Unto you alone let our voices raise. You are seated on a throne of praise. Unto you alone let our voices raise. You are seated on a throne of praise. Unto you alone let our voices raise. Hallelujah, amen. Lord, we glorify your name, Lord. We glorify your name, amen. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Amen, 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 amen. 쇼메랄 레이누 오 해보타는 오 아바 쉘쿨람 반하모 쇼메랄 레이누 반디스타로 감샤미타는 아바 쉘루 오멜레카올람 아바 멜레카 올람
melech, 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 האבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלכתי לך עוד מורה, האבא, או אתם. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. עמו שומר עלינו, הנסתרו כאן שם איתנו, אבא שלי, מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלכתי לך עוד בו, אבא, עוד תתן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, לך עוד מורה, אבא, עוד תתן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלכתי לך עוד מורה, אבא, עוד תתן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלכתי לך עוד מורה, אבא, עוד תתן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלכתי לך עוד מורה, אבא, עוד תתן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלכתי לך עוד מורה, אבא, עוד תתן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב תסלה, הלך לך עוד מורה, אבא, עוד תתן. Father, you are my portion in this life. Amen. And you are my hope and my delight. Oh, and I love you. Yes, I love you. Lord, I love you. Oh, my delight.
Hallelujah. One more time. Father, you are my portion. Yes, Lord. Oh, Father, oh, you are my portion in this life. And you are my hope and my delight. And I love you. Yes, I love you. Lord, I love you. My delight. Amen. Jesus, oh Jesus, you are my treasure in this life, and you are so pure and so kind. Oh, and I love you. Yes, Lord. Oh, yes, I love you. Lord, I love you. My delight. Oh, and I love you. Yes, I love you. Lord, I love you. My delight. And I love you, and I love you. Yes, I love you. Lord, I love you. My delight, and I love you, and I love you. Yes, I love you, my Lord. Lord, I love you. My delight, and I love you, and I love you. Yes, I love you. Amen, Lord. Lord, I love you. My delight. We love you, we worship you, Lord.
우리 같이 기도할까요? 하나님이 시대가 어수선하고 여러 가지 복잡하며 전 세계적으로 환란과 우환이 있고 사람들의 마음이 강팍해져 가고 점점 생각을 초월하고 상상도 하지 못했던 악들을 행하는 이 시대에 하나님의 은혜가 우리에게 있게 되기를 원하며 이 방송을 시청하는 모든 분들에게 하나님이 이 시대에 우리에게 선택하기를 원하고 깨닫기를 원하고 보게 되기를 원하며 우리 앞날에 우리의 길이 어떻게 열려지는지를 우리가 결정하기를 원하는 그 시각들이 영의 눈이 떠지게 되기를 기도합니다. 하나님이 오시기 전에 반드시 엘리야의 영이 반드시 먼저 와서 모든 것을 회복하여야 한다고 말씀하신 것처럼 이 시대에 엘리야의 영이 와서 이 세상을 개혁하고 바꾸고 하나님부터 멀어진 것들을 하나님께 다시 오게 돌려놓는 과정 속에 일어나는 이 배틀을 우리가 이해하게 하시고 깨닫게 하시고 어떻게 반응해야 되며 어떻게 해야 이거를 회방하는 이세벨의 영을 괴멸시키고 하나님의 진리의 나라로 하나님의 풍성한 은혜로 들어갈 수 있는지 배워하는 시간 되도록 축복해 주시기를 기도합니다. 예수의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이세벨의 영이라 그러면 많은 사람들이 우선 생각하기를 음란과 이런 쪽으로 많이 생각하기 때문에 나는 여기에 관련이 없다고 생각할 수도 있어요. 근데 여러분이 쉽게 이해할 수 있는 부분부터 내가 설명해 드리고 성경을 더 말한 다음에 우리의 삶을 알아봤으면 좋겠어요. 자, 본데 성경에 보면 항상 엘리야와 이세벨이 서로 대결하는 장면이 나와요. 맞죠? 하나님이 엘리야란 사람을 통해서 하나님으로부터 멀어져 간 모든 것, 변질시키고 바꿔져서 망하게 된 모든 것을 엘리야를 통해서 다 뜯어 고치고 없애버리고 파괴하고 새롭게 세우려고 할 때에 요거를 대적하는 한 영이 꼭 나타나는데 그게 바로 이세벨의 영인 것입니다. 자, 우선 쉽게 한번 이해해 볼까요? 열왕기상 21장에 가볼까요? 자, 열왕기상 21장은 갈멜산 전투가 끝나고 아합에게 기근이 끝나서 하나님의 비가 내리고 이제 다시 회복되는 과정을 겪었고 20장에 와서 아람 왕 베나닷이 쳐들어와서 아합을 위협하고 아합의 처와 자식과 모든 재물을 나한테 바치지 아니하면 너는 멸망시킬 거라고 했을 때에 하나님의 사람 선지자가 와서 하나님의 말씀대로 전략을 가르쳐줘서 금방 죽어가고 빌던 사람이 하나님의 은혜로 3번이나 이겨서 다시 회복하는 장면이 나옵니다. 근데 이때에 아합이 하나님을 이해하고 깨달았으면 하나님께 영광을 돌려야 되는데 그게 아니라 자기가 스스로 높아져서 자기가 굉장히 너그러운 사람인 것처럼 원수인 베나닷을 풀어주게 되는 것이죠. 자, 이것 때문에 하나님의 진노가 임해서 열왕기상 20장 41절에부터 얘기 오면 그 하나님의 선지자가 변장하고 와서 이렇게 아합이 못 알아볼 줄 알고 변장하고 와서 이 얘기하다가 변장한 걸 풀고 이렇게 말하죠. 내가 왕께 고하되 여호와의 말씀이 내가 말하기로 작정한 사람을 내 손으로 놓았은즉 내 목숨은 저의 목숨을 대신하고 내 백성은 저의 백성을 대신하리라 하셨나이다. 이스라엘 왕이 근심하고 답답하여 그 궁으로 돌아가려고 사마리아에 이르니라. 자, 하나님의 은혜를 경험했음에도 불구하고 여전히 이세벨의 영향력 속에 있어서 하나님의 진리 가운데 100% 돌아오지 아니하고 하나님의 선지자의 말을 듣고 아람 왕 베나닷을 물리쳐서 이겨서 다시 하나님의 주신 땅과 재물과 모든 걸 회복할 수 있었음에도 불구하고 자기가 굉장히 너그러운 사람인 것처럼 행세하며 풀어줌으로 되려 하나님으로부터 저주가 임하게 된 것이죠. 자, 근데 그 다음 보세요. 21장. 그 후에 이 일이 있으니라. 아직 영적으로 지금 커스가 임했고 영적으로 그 부분이 해결이 되지 않은 상태예요. 해결이 되지 않은 상태인데도 이스라엘 사람 나봇이 이스라엘의 포도원이 있어 사마리아 왕 아합의 궁에서 가깝더니
아합이 나봇에게 일러 가로되 내 포도원이 내 궁 곁에 가까이 있으니 내게 주어 나물밭을 삼게 하라. 내가 그 대신에 그보다 더 아름다운 포도원을 내게 줄 것이요 만일 합의하면 그 값을 돈으로 내게 주리라. 나봇이 아합에게 말하되 내 열조의 유업을 왕에게 주기를 여호와께서 금하심이로다 하니 이스라엘 사람 나봇이 아합에 대답하여 이르기를 내 조상의 유업을 왕께 줄 수 없다 함을 인하여 아합이 근심하고 답답하여 궁으로 돌아와서 침상을 누워 얼굴을 돌이키고 식사를 아니하니. 정말 보세요. 지금 자기 처지가 영적으로 어떤 상태에 있는데도 불구하고 그거와 아무 관계가 없어요. 뭐만 관심 있어요? 자기 욕심, 자기 재산, 자기가 원하는 것만 관심 있어요. 자, 그러면서 어떤 걸 지금 도둑질해 가려고 그래요? 뺏어 가려고 그래요? 나봇의 가게에 하나님이 유업으로 주어서, 이건 성경에도 유업은 팔지 못하게 돼 있고 유업은 자자손손 하나님이 그 가족 구성에게 주도록 되어 있는 것을 뺏으려고 하는 것이죠. 자, 이 그림 한번 잘 보세요. 여러분이 애를 써서 어떤 일을 성취하려고 할 때 여러분의 아이디어나 아니면 여러분이 애써 해놓은 것을 와서 훔쳐가는 그런 걸 겪어본 적 있어요? 여러분이 해놓은 것을 자기가 한 것처럼 뺏어가서 내가 했다고 그러고 그 사람은 가짜라고 말하는 경우, 그런 거 경험해 본 적 있어요? 뭐 매매를 하거나 부동산도 그럴 수 있겠네. 누가 와서 쳐들어와서 갑자기 이럴 수 있고. 자, 이러한 것들이 쉽게 말하면 이세벨의 영이에요. 자, 기업을 훔쳐가려고 하는 거죠. 기업을 뺏어가려고 하는 거죠. 최근에 일어나는 것도 비슷한 현상이겠죠. 어떤 걸 훔쳐가고 어떤 걸 뺏어가서 자기의 부귀와 영화만 위하는 거예요. 그렇다고 나라에 대한 관심도 없어요. 자, 이걸 본 부인이 이걸 사지 못했다고 왕이 식사를 금하고 그렇게 한다는 자체도 지금 생각 자체가 웃기는 얘기지만, 그 안에 이세벨이 저에게 나와 가로되 왕의 마음에 무엇을 근심하여 식사를 아니하시나이까. 왕이 이르되 내가 이스라엘 사람 나봇에게 말하여 이르기를 내 포도원을 내게 주되 돈으로 바꾸거나 만일 내가 좋아하면 내가 그 대신해서 포도원을 내게 주리라 한즉 저가 대답하기를 내가 내 포도원을 내게 주지 않겠노라 함을 인함이라. 자, 봐요. 내가 원하는 대로 해줘야 되는 거예요. 이해하세요? 지금 미국에서 벌어지고 있는 이 일, 내가 원하는 대로 움직여주지 않으면 죽이는 거예요. 이해하시겠어요? 딥스테이트. 그들이 원하는 방식으로 돌아가지 않으면 죽는 거예요. 근데 그들이 원하는 방식은 뭐예요? 이 사람이 가지고 있는 유업을 뺏어가는 거예요. 모든 걸 바꿔버리는 거예요. 자, 그런데 그 다음 볼까요? 이세벨이 저에게 이르되 왕이 이제 이스라엘 나라를 다스리시나이까. 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하소서. 내가 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 왕께 드리리다. 어떻게? 뺏어주겠다는 얘기죠. 지금 일어나는 이슈들도 이와 같은 거예요. 자, 근데 보세요. 어떻게 했나? 8절, 아합의 이름으로 편지를 쓰고 권위를 훔쳐가죠. 아합이 자기가 그렇게 명령한 게 아니에요. 아합의 이름으로 편지를 쓰고 권위를 취해서 자기 것인 양 해서 나봇에 사는 모든 장로와 귀인들에게 보내서 그 편지 사연에 이르기를 금식을 선포하고 나봇을 백성 가운데 높이 앉힌 후에 비유 두 사람을 그 앞에 마주 앉히고 저에게 대하여 증거하기를 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하게 하고 곧 저를 끌고 가서 돌로 쳐 죽이라 하였더라. 시나리오를 만들어내죠. 가짜를 하죠. false accusation. 매스컴을 통해서 이런 사람인 것처럼 만들어내는데 여기에 종교적인 의식을 사용해서 굉장히 영적인 것처럼, 오늘날 세계도 그렇죠. 국회에서도 기도하죠. 굉장히 거룩하고, 자기들 말로 굉장히 거룩하고 신성한 곳이라고 얘기하죠.
근데 거기서 거룩하고 신성한 법만 제조됐나요? 아니면 온갖 법과 불의가 거기서 왔다 갔다 했나요? 자, 이게 보세요. 사람의 유업을 훔쳐가는 데 있어서 거짓 메시지로 false accusation으로 사람을 뒤집어 씌워서 죽이고 뺏어가는 게 이세벨이다. 이해하시겠어요, 그림? 자, 그러면 잘 보세요. 하나님의 나라를 세우려고 하나님 우리에게 기업을 주셨죠. 모든 기업에 다 참여할 수 있는 자격을 줬다고 얘기하죠. 골로새서 1장에 qualify, yeah? inherit, qualify, use to share, the inheritance of saint. 성도의 유업에 네가 충분히 네 것으로 유지하고 나눌 수 있는 자격이 너에게 주어졌다고 얘기하고 있어요. 자, 예수 그리스도가 가지고 있는 코에어니까 공동 상속자, 예수와 함께 된 상속자니까 그 유업이 우리에게 오른 것을 오지 못하도록 뺏어가는 것이죠. 요거 이해하시겠습니까? 제가 제일 처음에 이세벨의 영을 만났던 것은 한 2000년도쯤 됐을 거예요. 2000년 됐는데 기가 막히게 거룩한 것처럼 기가 막히게 기도의 사람인 것처럼 하는데 비밀이 많아요. 비밀이 많고 살짝 사람들을 탁탁탁 건드려서 미혹하고 자기의 편을 만들고 그 다음에 살살 뺏어가요. 그 다음에 포장된 것은, 제가 겪은 포장된 것은 돌아가신 목사님 사모님이셨어요. 근데 굉장히 불쌍하죠. 내가 볼 때 굉장히 불쌍하고 딸 하나 데리고 사는데 어렵게 살고 굉장히 연약한 것처럼 한데 또 굉장히 거룩한 것처럼 하고 불쌍해서 저희 교회에서 그 사람의 재정을 도와주고 기도하는 사람으로 도와주겠다고 와서 하라 그랬어요. 근데 들어와서 그렇게 하는 게 아니라 사적으로 사람들을 하나씩 자기 집에 초대해서 만나서 싹싹 하는 거예요. 그리고 교회를 비방하고 결국은 노리는 게 내 자리를 노리는 거예요. 결국 그런 일이 벌어졌어요. 미국 교회 빌렸었는데 미국 교회 목사님 사모님이 유방암이셨는데 자기도 자궁경부암을 하고 나았다 그래서 그걸로 결탁을 해서 나를 쫓아내려고 생각을 하고 이런 걸 하는 것이죠. 자, 이게 이세벨의 영이에요. 이해하시겠어요? 자, 그런데 여러분 잘 보세요. 이세벨의 영이 사람을 집요하게 파괴하고 사람에게 주어진 하나님의 은혜와 기업이 그 사람에게 누려지는 것이 원치 않고 그 사람의 것을 뺏어서 자기 것으로 만드는 거예요. 미국이란 나라에 하나님이 청교도라는 사람들을 통해서 하나님의 기독교 정신으로 파운데이션을 한 400~500년 가까이 세워서 이루어놨던 것을 살살해서 생각들을 바꿔서 공산주의 생각처럼 만들어서 뒤집어 씌워서 매도하고 킬링하고 뺏어가려는 것이죠. 자, 이런 것이 일어나기 때문에 하나님은 엘리야의 영을 가진 사람을 보내서 하나님이 그걸 다시 정상으로 회복시키려는 것이죠. 자, 말라기 4장에도 뭐라 그랬어요? 말세에 내가 엘리야의 영을 보내서 아버지의 마음을 자녀에게, 자녀의 마음을 아비에게 돌아오게 하지 않으면 저주가 임한다 그랬어요. 또 예수님 오셔서 변화산에서 이렇게 말했어요. 엘리야가 반드시 먼저 와서 모든 걸 회복해야 한다. 근데 엘리야가 이미 왔는데 너희들이 임의로 대우했다. 그게 누구죠? 존 더 베프티스트죠. 자, 존 더 베프티스트. 누가복음 1장에 그가 엘리야의 심령과 엘리야의 능력으로 아비의 마음을 자녀에게, 자녀의 마음을 아비에게 돌아오게 하고 거스리는 자를, 거역하는 자를 의인의 슬기로 바꿔주고 주를 위해서 예비된 백성을 모을 것이다. 자, 회복할 것이다. 그럼 다시 보세요. 예수님이 오시기 전에 반드시 누가 나타난다? 엘리야의 영이 나타난다. 주님이 오시기 전에 반드시 우리가 잘못됐던 모든 것을 다 뜯어 고치고 원상으로 복귀하는 일이 일어난다.
주님이 가까이 온 시대가 됐는데 그 시대의 마지막은 소돔과 고모라 같고 노아 방주 시대와 같다고 했기 때문에 세상이 성적으로 타락하고 모든 것이 메스톱되고 모든 것이 맨몬, 물질 만능주의로 가고 모든 것이 자기 주관, 자기 원하는 대로 카르텔을 형성해서 세상을 다스려가고 통치하려는 것이죠. 이해하시겠습니까? 자, 근데 그러면 어떠한 사람들에게 이런 영이 흘러갈까요? 이 그림을 잘 봐야 돼요. 첫째, 이세벨의 특징은 권위에 대해서 생각해요. 이세벨의 특징. 이세벨의 머리 위에 권위가 있을까요? 없을까요? 없어요. 이세벨은 권위가 없어요. 자기 위에 머리가 없어요. 자기가 대장이에요. 자기가 자기 마음대로 해야 돼요. 자, 근데 이 일은 사실 창세기 3장에 아담과 하와가 타락하고 난 다음에 여자에게 그 후유증으로 남은 것이에요. 남편을 사모하고, 그 말은 남편을 내 손에 놓고 조종하고 컨트롤하고, 무엇으로요? 두려움을 사용해서 위협하고 겁주고 그럴싸하게 포장하고 괜찮은 것처럼 해서 그걸 믿고 금식하고, 나복 같은 거예요. 금식하고 성회를 선포하고 굉장히 예배를 드리는 것처럼 하지만 뒤에는 전부 다 뭐가 있는 거예요? 거짓이 있고 괴사가 있고 악독이 있는 것이죠. 자, 이것이 살살살살 타고 와서 사람들의 생각을 다 분별하지 못하게 만드는 거죠. 그 이유가 뭘까요? 자, 하나님이 3년 6개월 동안 이스라엘 백성에게 어려움을 줬고 비가 오지 않게 했어요. 왜 그랬을까요? 우리 삶을 통해서 하나님께 돌아오는 기회를 주려고 한 것이죠. 자, 팬데믹이라는 것이 우리에게 왔어요. 코로나 바이러스 같이 역병이 생겼어요. 왜 그럴까요? 그런 것을 우리 인간의 머리로 피하고 어떻게 하려고 하는 게 아니라, 그걸 이용해서 자기 실속을 채우려는 게 아니라, 그걸 이용해서 다른 사람을 속이고 남의 걸 훔쳐가는 것이 아니라 예수 그리스도에게 돌아오게 만들려고 이런 거를 그냥 허용하신 거예요. 하나님이 하신 게 아니라 사람이 한 거죠. 사람이 하나님께 불순종해서 한 것이죠. 근데 이것이 어떻게 타고 들어오나요? 타고 들어오는 방법이 간단해요. 열왕기상 18장 보세요. 18장 21절. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머문머문하려느냐? 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을지니라 하니 백성이 한 말도 대답하지 아니하니라. 첫 번째, 태도가 양다리 걸치고 좌지우지 눈치 보는 거예요. 누가 실세인가? 누가 현실적으로 지금 권력을 가지고 있나? 지금 현재 드러나는 게 그렇죠. 충성하는 것 같지만 결정적인 때 딴소리 하죠. 속마음이 드러나게 하는 것이죠. 그러면 결국은 내 마음 속에 가치 체계가 어떻게 돼 있냐에 따라서 세월이 가면 갈수록 이런 영의 영향을 쉽게 받는다는 것이죠. 그리고 뒤에는 반드시 권력과 돈이 있어요. 그 앞에 볼까요? 이세벨이 19장. 그런즉 보내온 이스라엘에 이세벨의 상에서 먹는 바알 선지자 450인과 아사랴 선지자 400인을 갈멜산으로 모아오라. 누구 상에서 먹는다고요? 이세벨이 피딩하죠. 이세벨이 돈으로 피딩해요. 그럼 사람을 미혹하는 수법이, 공산당들이 하는 수법이 뭐예요? 돈으로 뇌물을 줘서 먹으면 그걸 먹은 거를 이제 근거로 너는 노예가 되는 거예요. 그게 그 말을 안 들으면 그걸 폭로해서 매장시켜 버리는 수법을 쓰는 거죠. 자, 이게 이세벨이 쓰는 수법이에요. 더군다나 바알과 아세라상 또 몰렉, 이것은 성적인 타락을 말하고 뭐 낙태 이런 거 말할 것도 없고, 몰렉 아이들에 대한 피해 제사, 희생의 제사, 그 다음에 뭐 그룹 섹스, 그 다음에 동성, 뭐 이런 것들이 이 당시도 똑같이 있었죠. 소돔과 고모라와 같다. 감각이 없는 세대가 돼서
그렇다는 것이죠. 지금 리누드 변호사 같은 사람이 말하는 게 딥스테이트들이 가지고 있는 그 영상 비디오들이 이렇게 어린아이들 인신매매하고 어린아이들의 성적인 희롱하고 하는 그 장면들에 대한 모든 것들이 다 영상으로 찍혀 있다는 것이죠. 이게 바로 뭐예요? 바알, 몰렉, 이세벨의 영이다. 자, 이세벨의 영에 오염되면 그 부분을 벗어나기까지는 굉장한 배틀이 벌어지는 거죠. 자, 엘리야란 사람이 이 배틀을 깨기 위해서 목숨을 걸었어요. 맞죠? 하나님 말씀대로 목숨을 걸고 불러 임하는 신이 여호와라는 것이죠. 자, 엘리야의 영의 마지막 이 시대에 우리 가운데 임하는 영은 fire baptism, fire. 많은 프로페트들이 지금 말하기를 하나님께 불이 임하기를 기도하라고 해요. 여러분이 각각 이처치 인터넷으로 들어가는 앱에 직접 만나지 못하니까 각 집에서 불이 임하게 기도하라는 거예요. 라이트닝, 썬더, 어스퀘이크. 자, 라이트닝, 번개 임하면 그 프레시라이트에 파이어가 있고 거기에 파워가 있고 그런 것이 우리에게 임하게 해달라고 기도하라는 것이죠. 지금 시대가 그런 시대라는 거예요. 자, 그래 이것을 어떻게 바르게 선택하냐에 따라서 그 길이 열릴 것인가 아니면 먹힐 것인가의 기로에 서 있다는 거예요. 작년에는 프로페트들이 디케이드란 단어를 썼어요. 10년 단위로 하나님이 뭘 할 거다. 올해 프로페트들은 디케이드란 단어를 빼고 이러란 단어를 쓰는데 이러라는 것을 패트리샤 싱이 이제 뭐라고 해석하냐면 어떻게 딱 정해진 게 아니고 하나님이 어떤 이슈, 어떤 어사인먼트, 어떤 거에 대한 돌파, 어떤 거에 대한 새롭게 제거하고 세우는 어떤 기간, 하나님이 정해준 기간을 말하는 거예요. 2021년에 그게 스타트 된다는 거예요. 근데 문제는 누굴 택할 것이냐가 키가 되는 거예요. 여기서 지금 태도가 이스라엘 백성이 양쪽 사이를 보고 어느 쪽이 득세할 것인가 난리치는 거죠. 1월 6일 날 일이 결정되기 전까지는 아무 말도 안 하고 가만히 있었죠. 그러다 바뀌니까 지금 딴소리하고 난리친 사람 막 일어나죠. 왜요? 자기들의 생각에 그렇게 될 거라고 생각하는 것이죠. 근데 하나님은 그렇게 하지 않는다. 그러면 어떠한 사람들이 이런 이세벨의 영에 잘 넘어가냐면 첫째, 권위에 리젝트 당한 사람. 특별히 남자보다 여자. 남자의 한이 맺힌 사람. 이해하시겠어요? 그래서 여러분 안에 거절감을 다루지 않게 되면 이세벨의 영에 쉽게 넘어갈 수 있다. 그래서 엘리야의 영이 오면 뭐예요? 아비의 마음이 자녀에게 커넥시키는 거예요. 이 거절의 상처를 다루지 아니하면 여기에 연루돼서 넘어간다. 쉽게 자기 이익을 쫓아간다. 그리고 이게 안 되니까 사람들을 협박하거나 위협하거나 조종하거나 여러 가지 두려움을 사용해서 한다. 지금도 막 매스컴에서 막 흘리죠. 겁주는 얘기하고 막 흘려요. 거짓으로 참소한다. 거짓말을 믿게 한다. 하나님의 진리. 엘리야를 통해서만 하나님의 진리를 파이어로 임해서 실질적이 되게 하고 아비의 마음이 자녀에게 자녀의 마음이 아비에게 커넥되는 일을 하게 한다. 자, 이게 안 되면 사람들은 플로팅 되게 돼 있다. 이해하시겠어요? 그래서 이 부분을 여러분이 철저히 다뤄야 된다. 그러면 어떤 사람이 이세벨의 영에 쉽게 넘어가냐? 아합 같은 캐릭터인데, 자, 아합의 캐릭터는 이런 거예요. 권위에 별로 관심 없어요. 그 다음에 패시브야. 자기가 준 권위를 쓰지도 않아. 관심 없어요. 지가 왕인데도 이세벨이 조롱하잖아요. 남편에게 비웃잖아요. 왕인데 왕이라는 사람이 권세도 없고 지금 밥도 굶고 이러고 있냐 이런 식의 비웃잖아요. 지금 오토리티가 뭔지를 모른다는 거예요. 그 말은 어둠에서 건져내서 지금 엘리야가 기도함으로 갈멜산에서 바알과 아세라 선지자 다 죽였잖아요. 다 죽여서
파이어가 임하고 그 다음에 비가 오게 해서 부흥이 오도록 만들어 주었잖아요. 만들어 줬음에도 불구하고 자기 아내 이세벨을 다루지 못하기 때문에 이세벨에게 끌려가서 엉뚱한 짓을 하는 거예요. 진리를 택하는 게 아니라 하나님이 경험시켜 줬음에도 불구하고 하나님이 역사를 이루게 했음에도 불구하고 쉽게 말하면 예수를 믿는다는 타이틀을 가지고 있음에도 불구하고 내 마음의 기반이 삶의 기준이 하나님과 정확히 연결되어 있지 않다. 비롱투의 싸움이에요. 누구에게 내 포지션을 정할 것인가? 지금도 이 선택의 기로죠. 어디에 붙을 것인가? 누구에게 속했다고 할 것인가? 목숨이 날아간다 할지라도 예수 그리스도에게 속했다고 말할 것인가? 그렇지 않을 것인가? 2차 대전 때 일본 애들이 가장 치열하게 썼던 수법이 그거예요. 예수님 사진 놓고 발로 받고 가는 애하고 받고 가면 살려준다 그러고 그걸 또 끌어안는 사람은 그대로 죽이고 이 선택의 여지에 있는 거예요. 자, 그러나 하나님께 속한 사람에게는 반드시 하나님이 지키시고 보호하신다. 우리 안에 이 두려움의 성품, 거절, 그 다음에 욕망, 욕심, 남의 거를 훔치려고 하는 거 내가 하지 않고 왜냐하면 할 줄도 모르죠. 아합은 어떻게 해야 되는지 모르기 때문에 남의 것을 뺏어서 내 걸로 만들려고 하는 거. 지금 시대가 그런 시대라는 거예요. 그리고 뒤에서 뭐예요? 돈으로 사람을 사서 조종해서 자기의 노예를 만드는. 이 시대에 우리가 이세벨을 깰 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도께 돌아오는 것이다. 엘리야 영이 반드시 임해서 우리를 회복한다 그랬다 하나님이. 그럼 우리의 모든 사실을 주님 앞에 넘겨드려서 회복하면 되는 것이다. 자 봐요. 이 영이 굉장히 치열한 게 존 더 베프티스트가 헤롯이 지 동생 마누라를 뺏어서 한 걸 가지고 야단을 쳤죠. 그래서 잡혔어요. 잡혔는데 그 부인 헤로디아 부인이 딸 헤로디아를 통해서 춤을 춰서 아빠의 마음을 사게 한 다음에 내가 뭐 이 땅에 절반이라도 주면 구하면 준다 하니까 가서 뭘 달라 그래요? 존 더 베프티스트의 머리를 달라고 하잖아. 오케이. 자, 엘리야의 영을 가진 사람이 하나님의 주신 소명을 완수하지 못하면 죽는다. 누구에게? 이세벨에게. 이해하시겠어요? 지금 이 시대가 그런 시대이기 때문에 여러분에게 하나님이 주시고자 하는 기업, 여러분을 통해서 전 세계에 복음이 임하게 하고 성령의 불이 임하게 하는 엘리야의 사역을 여러분이 동참하셔야 되고 여러분이 마음을 하나님께 드려야 되고 온전케 해야 된다. 자, 이런 일이 어디에 또 일어나? 요한계시록 2장 두아디라 교회 2장 18절부터 보면 두아디라 교회 사자에게 편지하기를 눈이 불꽃 같고 발이 빛난 주석 같은 하나님의 아들이 가라사대. 자, 눈이 불꽃 같고 디서닝 분별을 할 수 있어야 된다. 그런 하나님의 아들이 가라사대 내가 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다. 그러나 내게 책망할 것이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 용납했다. 자, 허용했다는 거예요. 교회가 타협했다는 거예요. 교회가 하나님의 영을 받아들여서 정직하게 말하고 진리를 말하고 싸워야 되는데 그렇지 않고 자기의 유익을 위해서 이세벨이라는 영을 용납하고 받아들였다는 것이죠. 저도 그런 회개를 참 많이 했어요. 최근 들어서. 오바마가 대통령 할 때 크리스마스란 단어도 바뀌고 인종차별이란 그 타이틀을 씌워서 전 세계 인류를 지가 위하는 것이냐 하지만 실상은 다 이용가치로 이용해먹고 뒤에서 자기들은 모든 재물과 모든 권력을 다 자기 걸로 만드는 작업을 했고 공산주의 작업을 한 거예요.
이해하시겠어요? 그럴 때 굉장히 불편했고 오바마가 미국은 더 이상 기독교가 아니라고 했을 때도 굉장히 내가 불편해서 설교도 많이 하고 그랬는데 그때 심각하게 이 나라와 교회를 위해서 기도하고 싸웠어야 되는데 그때까지는 그렇게 내가 깊이 그런 걸 안 좋다는 것만 잘못됐다는 것만 알았지 싸우려는 그런 생각을 못했어요. 그래서 올해는 그게 아니라 싸워야 된다. 그냥 있으면 다 먹힌다. 그냥 있으면 다 사로잡혀 다 먹힌다. 싸워야 된다. 예수의 이름으로 기도하고 선포하고 싸우고 대적하고 왜냐하면 우리가 혼자 하는 것이 아니라 우리가 여기서 싸울 때 그 일을 진행하시는 분은 하나님이시다. 하나님의 성령이 하나님의 백성이 크라이아웃하고 하나님의 백성이 이 땅을 바르게 세우고 하나님의 백성이 학교에서 애들을 예수의 이름으로 기도해 주는 이것도 못하잖아. 지금 복음을 전하지도 못하게 하잖아. 우리 딸이 상담하는 거 보면 그냥 어린애들이니까 그냥 예수를 말하고 용서하는 걸 말하고 그냥 기도하면 간단히 끝난 애들이야 보니까. 근데 그걸 못하게 하는 거예요. 이게 다 누가 만드는 그런 사람들이 하나님의 자칭 자기도 기독교인이라고 얘기했지. 처음 시작할 때 대통령 출마할 때 기독교인이라고 그랬어요. 가짜들이. 이런 모든 부분들이 하나님이 지금 이 시대에 바르게 선택해서 반응하지 않으면 미국은 없다. 망한다. 그러나 여기서 싸워서 우리가 기도로 싸워서 하나님의 초자연 역사가 임하게 하면 누가 어떤 한 사람이 하는 게 아니라 하나님이 하시도록 하면 내 이름을 일컫는 내 백성이 겸비하고 회개하고 돌아와서 죄를 구하고 내 얼굴을 구하면 하늘에서 듣고 죄를 사하고 그 땅 고쳐준다 그랬잖아. 이 말을 믿고 우리가 그대로 하게 되면 우리에게 하나님의 놀라운 능력을 주어질 것이다. 여기 또 보세요. 회개할 기회를 줬는데 우상 제물을 먹게 하고 그가 종들을 가르쳐 행음하게 하고 우상 제물을 먹게 하고 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 음행을 회개하고자 아니했다. 자, 미국이 음행을 회개하고자 않고 오히려 낙태 더 합법화시키고 난리 쳤잖아 지금. 그 다음에 뭐 동성결혼 뭐 세임 섹스 메리지 또 하나 뭐 트랜스젠더 이번에 민주당의 상원원 중에 트랜스젠더 하나가 와 있다고 지금. 이런 것들을 허용했잖아 이게. 자, 이런 부분들에 대해서 이들이 회개하지 않는다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 우리가 동일시 회개, 이 나라를 위해서 우리 자녀들을 위해서 넥스트 제너레이션을 위해서 회개하고 싸울 때 하나님이 이 일에 대해서 우리를 이기게 할 것이다. 여기 지금 보면 사단의 깊은 것을 알지 못하기 때문에 먹혀 들어간다는 거죠. 자, 싸워서 이기면 하나님이 주시는 건 뭐예요? 아이론 셉터, 철장 권세를 주는데 이 철장 권세는 예수님에게 준 것과 똑같은 권세다. 만국을 다스리는데 그릇을 깨는 것처럼 아주 쉽게 강하게 깨버릴 수 있는 철장 권세를 주고 모닝스타, 계시, 하나님의 초자연적인 계시가 우리에게 임하게 된다. 동의하시겠어요? 마지막 이 시대를 이렇게 해서 넥스트 제너레이션을 일으켜야 일어나 빛을 발하라가 되기 시작하는 거예요. 이사야 59장에 제너레이션 투 제너레이션, 제너레이션 투 제너레이션, 3 제너레이션 이상으로 연결시켜서 말씀과 성령이 떠나지 않게 하는 파운데이션을 만들고 아비가 자녀에게 자녀가 아비에게 연결시켜주는 이 회복의 사이클을 만들고 예수님이 십자가상에서 완성시킨 모든 리뎀션, 회복의 사이클, 축복의 사이클, 에브리 스피리추얼 블레싱이 릴리스됐고 신에 속한 성품도 우리에게 이미 주어졌고 자, 이것이 우리 안에서 역사해서 그분의 영광이 강하게 나타나게 그래서 우리가 그분의 채널이 돼서 불이 임하고 계시가 임하고 능력이 임하고 세상을 변화시키는 힘이 생기고 영향력이 생기고 감히 도전하지 못하고 감히 할 수 없는 그 일들을 우리가 이룰 때에 이 땅은 변하게 될 것이다. 엘라이자 타스크에 다 조인하셔야 돼.
마지막 때 주님 오기 전에 반드시 엘리야 영이 강하게 임할 것이고, 엘리야의 특징은 불이잖아. 파이어잖아. 그러니까 주님이 또 함께 우리와 화답해서 라인 오브 주다 로어링 할 것이고, 또 하나님이 마지막 때에 헤븐리 아미, 하늘의 군대들과 우리와 함께 일하는 것들을 보여주기 시작할 거예요. 엔젤, 스피리추얼 빙. 오케이. 자, 세라핌 나타나서 우리의 입에 그냥 버닝 차콜로 한 번씩 딱딱 대면 죄악이 떠나고, 얼마나 홀가분해. 자, 죄악이 떠나고 콜링이 나타나고 깨달아지는 거잖아, 금방. 그걸 모르고 막 헤매려면 얼마나 힘들어요. 하나님이 마지막 시대에 더 쉽게 하늘에 속한 신령한 보화와 권세와 능력을 이 땅 가운데 쏟아부기 위한 채널들이 필요하다. 그게 엘라이자 타스크로 인해서 다윗의 퇴락한 장막이 세워져서 우리가 그분의 거하시는 젖으로 강하게 섰을 때에 우리를 통해서 이 역사가 이루어지게 한다. 하나님 지금 미국을 통해서 전 세계의 나라의 기반과 기초 시스템과 민주주의에 대한 것과 하나님의 살아계심을 보여주기 원한다. 엘리야가 열왕기상 19장에 말하기를 하나님이 살아계심과 우리가 주의 종됨과 하나님이 우리에게 이걸 시켜서 하는 것을 저들로 알게 하옵소서. 그리고 불러 응답하소서. 여호와여 불러 응답하소서. 이게 기도야. 내가 볼 땐 이 마지막 시대에 우리가 하는 기도도, 많은 프로펠 통해서 미리 말해지는 기도도 불러 임하게 하소서. 라이트닝 임하게 하소서. 내가 구하는 기도 중에 하나가 뭐예요? 사울이 다메섹 도상에서 믿는 사람을 박해하러 가려는 도중에 라이트닝이 딱 임하니까 뒤집어지잖아. 그럼 우리에게 각자 이런 불이 임하고 라이트닝 임하고 사람 속을 다 태워서 없애버리고 새로운 사람으로 바뀌는 그 능력이 임해야 된다. 사역을 하면서 굉장히 곤고하고 힘든 게 뭐냐면 속이 안 변하는 거예요. 겉은 그럴싸하게 뺀질한데 속이 안 변하고, 안 변한 그 속은 언젠간 드러나서 다시 해코지하고, 또 다른 사람 상처를 주고 교회를 떠나게 만들고, 이런 일들이 일어나는데, 그래서 계속 기도하는 거예요. 뉴클리어 웨폰, 범퍼 부스터 같은 거, 콘크리트 뚫고 들어가서 안에서 터져서 속을 완전히 확 바뀌는 거. 성경은 디바인 파워라고 표현되어 있어요. His divine power. 우리 안에 견고한 진을 파하는 그분의 강력, His divine power. 베드로에서도 His divine power를 우리에게 줬다. 그러면 His divine power가 우리라는 사람을 통해서 하나님과 함께 이 땅에 역사하는 통로로 되어지기 위해서는 이세벨의 영들을 다 때려잡고 다 파해버리고 깨버리고 하나님의 능력의 사람으로 변하게 되는 거예요. 자, 에후 스피릿은 예측불허죠. 누가 예측할 수 없어요. 하나님이 하신 말만 해. 그리고 그대로 해. 자, 이세벨의 영이 얼마나 간사하냐면 끝까지 죽기 직전까지 눈썹을 그리면서 예후를 꼬셨어요. 야, 그 다음에 거기에 드는 그 아이누크. 사람들을 꼬셨어요. 누가 나를 대신해서 쟤를 죽일 거냐? 그러면 내가 나를 주겠다, 이런 식이에요. 성적으로 미혹하는 거라고. 자, 오늘날 이 시대가 성적으로 얼마나 비하인드 스피릿이 많이 타락되어 있냐는 거예요. 자, 이런 것들을 엘리야의 영이 오면 다 드러나게 되고 하나님이 이 기반을 깨뜨리며 하나님의 진리로 바르게 사는 사람들에게 회복의 사인을 준다. 젊어서 트럼프도 많은 실수를 했지만 그것이 온 천하에 다 공개되고 하나님 앞에 회개한 바 되고 오히려 자유케 되는, 그래서 하나님의 손에 사로잡혀 사용되게 되는 그런 일이 일어나게 되기를 기도해. 교회가 살아있으면, 온 교회가 이 나라를 위해서 기도한다면 아무리 이세벨의 영이 판치고 어찌고 소용없어요. 하나님이 보내는 하나님의 성령의 능력으로 하루아침에 쑥대받을 것이고 하루아침에 무너져버리게 될 것이고 개가 그 피를 핥아버리게 됩니다. 나봇의 것을 뺏어가서 나봇을 죽게 만든 그 자리에 똑같이 그 이상의 것을 하나님이 하시게 될 것이다. 그래서 우리 기도하셔야 돼요. 사람의 힘으로가 아닌
하나님의 능력으로, 하나님의 초자연적인 걸로 하나님이 간섭하셔서 이 나라를 공산주의에서 걷어내시고 하나님이 세운 기독교 국가, 하나님을 사랑하는 나라, 하나님의 진리의 말씀대로 세워가고 사람들을 살려내는 나라, 온 세계 열방 가운데 하나님의 이름을 높이는 나라, 이스라엘과 더불어 하나님이 오시는 그날을 예비하는 나라, 그 나라가 글로벌 리바이벌 처치를 통해서 같이 하나님이 역사해 주기를 바라는 것이에요. 그래서 이 방송을 듣는 모든 사람들의 우리 삶 안에 나타나는 모든 연약함, 여러분의 거를 빼앗겼거나 false accusation, backbite, slander 다 뒤집어 씌움을 당해서 농락당했거나 이제는 두려워하지 말고 예수 그리스도께 나올 때 주님이 우리에게 엘리야의 영을 갑절로 부어서 엘라이사, 에후, 새로운 제너레이션을 일으켜서 더블 포션으로 하나님의 나라가 여러분과 함께 주님이 오시는 영광의 나라가 예비되게 되고 날마다 우리가 그 하나님의 영광을 맛보며 사는 사람들 되게 축복해 주시기를 기도합니다. 아멘.